میں اپنے وزراء کے ساتھ قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ یہاں لال شہباز قلندر پہ عقیدت میں ان کو چادر چڑھائی ہے اور اس ملک کے اور اس صوبے کی خوشحالی کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے دعا مانگی ہے۔ آپ نے سوال کیا انتظامات کا۔ اس سال جو مجھے پتہ ہے، آپ لوگوں کو زیادہ علم بھی ہوگا، موسم کی بہتری کی وجہ سے، کہ گرمیوں سے تھوڑا موسم بہتر ہوا ہے، اتنی گرمی نہیں ہے، تو ریکارڈ نمبر میں لوگ پورے دنیا سے، اس لیے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے معتقد نہ صرف سندھ میں، پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا سے لوگ ادھر آئے ہیں، اور جو مجھے بتایا گیا ہے کہ 25 لاکھ سے زیادہ زائرین اس میلے کے موقع پر یہاں آئے ہیں۔ انتظامات کے حوالے سے اتنے زیادہ لوگ جب آتے ہیں ضرور مسائل ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ انتظامات مطمئن بخش رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر رہی ہے۔ کچھ حادثات ہوئے تھے روڈز پہ شروع میں، اس کے بعد بڑے سخت ہدایات دی تھی کہ روڈ نامکمل ہونے کی وجہ سے جو مسائل تھے کہ کہیں سنگل ہے، کہیں ڈبل روڈ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں، میں نے پولیس سے کہا تھا کہ اس کا خاص خیال رکھیں۔ کہ مجھے اور اطلاع ملی ہے کہ یہاں کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے پانی کا مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ دریا میں پانی کم تھا، اور اس وجہ سے جو ہمارا دریا سے پانی اٹھانے کا سسٹم تھا، اس کو کچھ انہوں نے ایک پرانے راستے سے پانی لے کے آئے، تو یہ ضرور کچھ تکالیف ہوئی ہیں جس کا مجھے احساس ہے، اور میں معذرت بھی کرتا ہوں جو زائرین آئے تھے ان سے، لیکن جیسے میں نے کہا مجموعی طور پہ انتظامات پنجاب حکومت خاص طور سے سندھ تے ترقی رکھی ہے، ان سے گڈو گڈ صرف ॿियो سوال इहो आहे त जेको GTA अॻवान मुर्तज़ा जितो जी गिरफ़्तारी थी आहे उन में GTA चए थी त इहो सियासी इंतकाम आहे। उन ॿिन्ही इन्हनि सवालनि में سب سے پہلے تو میں قلندر کے سائے میں کھڑا ہوں، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو خوشحال کرے زیادہ۔ یہ روڈ آپ سب کو پتہ ہے، جو سیون سے جامشورو تک کا 135 کلومیٹر کا روڈ ہے، یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بنانا تھا، اور اس کے لیے سندھ حکومت نے 50% پیسے دیے تھے، اور 2017 اپریل 2017 میں دیے تھے 7 ارب روپے، 14 ارب کی ٹوٹل اسکیم تھی۔ انفارچونیٹلی یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ مجھے یہی امید ہے، اس لیے کہ مجھے پچھلے سال بھی کہا گیا تھا کہ مکمل ہو جائے گا، اس سال بھی کہا گیا تھا کہ جون سے پہلے مکمل ہو جائے گا، لیکن اب فروری آ گیا ہے، ابھی تک مکمل نہیں ہے۔ اس کو فالو اپ کرتے رہے، تو اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا۔ باقی اپنی دوسری جو بات جو آپ نے دوسری بات کی، دیکھیے جہاں تک مجھے علم ہے، ایک مرڈر کیس داخل ہوا تھا، جو لوگ جس کا مرڈر ہوا تھا اس کے لواحقین نے مرڈر کیس داخل کیا تھا۔ مرتضیٰ جتوئی صاحب بیل پہ تھے، جب بیل کینسل ہوئی تو قانون نے اپنا راستہ لیا۔ چیمپئن ٹرافی کیا پاسبلٹی ہے کہ کراچی کے علاوہ سکھر، لاڑکانہ، چیمپئن ٹرافی جو چل رہی ہے یہ یہاں حیدرآباد میں بھی ہو سکتی ہے؟ میری بات ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات ہوئی ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سے، انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب سے، اور میں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ حیدرآباد، باقی جگہ پہ تو ٹائم لگے گا، ہم تو چاہیں گے کہ 7 میں بھی انٹرنیشنل لیول کے میچز ہوں، لیکن وہ انتظامات اور ہمارے پاس وسائل جو وہ محدود ہیں، لیکن حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم کے لیے ہم نے کہا، اور انہوں نے حامی بھری ہے کہ پی سی بی اس کو دوبارہ اپنی تحویل میں لے کے اور اس کو اس اسٹینڈرڈ کا بنائے گی گراؤنڈ کو، جہاں پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جاری کردہ کرپشن پریس انڈیکس کے مطابق 2024 کے مطابق پاکستان 180 ممالک میں 135ویں نمبر پر ہے، جو گزشتہ سال 133ویں نمبر پر تھا۔ اس طرح پاکستان دنیا کا 40واں کرپٹ ترین ملک بن گیا ہے۔ پاکستان اسکور 100 میں سے 27 رہا جی گزشتہ سال۔ کسی حال سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی انڈیکس آئی ہے، تو یہ پہلے بھی لوگ اس کا کرتے ہیں
फैसला कि कौन लोग ज्यादा करप्ट रहे। कराची में रोड हादसनि खां पोइ सियासी बयानबाज़ी जेकी उहा शुरू थी आहे उनखे तव्हां छा था सम्झो? जेको गुज़िरियल ॾींहं खां वॻोड़ बि जारी रहनि, 5 गाॾियुनि खे जेको कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में साड़ियो तो वियो। आपने खुद बताया कि सियासी बयानात जारी होते हैं, ये एक इंतजामी मामला है। ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ उन सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की। कुछ ऐसे बनाया जाता है माहौल कि जैसे कोई हुकूमत सिंध जो है उनको सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। जहां भी एक्सीडेंट हुआ है, नहीं होना चाहिए, मैं कंडेम करता हूं, जहां भी एक्सीडेंट हुआ है वहां पे प्रॉपर कानून ने कार्रवाई की है, लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जो सियासी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं यही कहूँगा कि वो ना करें और लोगों की जान ज़्यादा कीमती है। हमें हुकूमत जो है वाकिफ है इस मसले से और उस पर एक्शन ले। सेवन शरीफ जो है मरकज है अपना सेवन शरीफ पूरे पाकिस्तान का, यहाँ पर कोई मेगा प्रोजेक्ट की जरूरत है, दूसरा ये हादसे होते हैं, रोड इसको बनाने की जरूरत है, जो कि क्रेडिट आपको जाएगा। मैं बता रहा हूँ, नहीं क्रेडिट मुझे नहीं जाएगा, क्रेडिट इस सूबे के लोगों को जाएगा, जिन लोगों ने अपने वसाइल में से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रोड, लेकिन सूबे के लोगों के वसाइल थे ना, 7 अरब रुपए दिए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिए और अभी नहीं दिए, 2017 में दिए। सिर्फ उसका इंटरेस्ट आप लगा लें तो कितना बनता है, जो अगर बैंक में रख लेती सिंध हुकूमत ये पैसे, सिंध के लोगों के पैसे, तो क्रेडिट सिंध के लोगों को जाता है। मेरी यही इल्तिजा है वफाक से, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं, 1 2 3 प्राइम मिनिस्टर्स को मैं ये बात कह चुका हूँ और मैं यही उम्मीद रखूंगा कि जल्द से जल्द इसको शहीद जुल्फिकार के भुट्टे खां वठी 7 शहर जेके कम तरक़ियाती कम थियल आहिनि, जेके रोड रस्ता आहिनि उहे माना सोढ़ा थी चुका आहिनि। हींअर जेके इंतज़ाम अचे थी त 30 लख माण्हू ज़ाहिर न थियनि था, उन लाइ बहितर इंतज़ाम करण लाइ को वसील इक़दाम जोड़े सघो था? बिल्कुल बिल्कुल इसकी ज़रूरत है सेवन शरीफ, और इस वजह से आपको पता होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 7 शहर को टाउन से म्यूनसिपैलिटी का दर्जा दिया था ताकि उसकी रिसोर्सेज बढ़ाई जा सकें। 7 की ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसके वाटर सप्लाई के लिए स्कीम रखी गई है, लेकिन जिस तरीके से, जैसे आपने कहा 25 से 30 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इंडेक्स आई है, तो ये पहले भी लोग उसका करते हैं फैसला कि कौन लोग ज़्यादा करप्ट। कराची में रोड हादसनि खां पोइ सियासी बयानबाज़ी जेकी उहा शुरू थी आहे उनखे तव्हां छा था सम्झो? जेको गुज़िरियल ॾींहं खां वठी वॻोड़ बि जारी रहनि, 5 गाॾियुनि खे जेको कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में साड़ियो वियो। आपने खुद बताया कि सियासी बयानात जारी होते हैं, ये एक इंतज़ामी मामला है। ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ उन सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की। कुछ ऐसे बनाया जाता है माहौल कि जैसे कोई हुकूमत सिंध जो है उनको सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है, नहीं होना चाहिए, मैं कंडेम करता हूँ, जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे प्रॉपर कानून ने कार्रवाई की है, लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जो सियासी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं यही कहूँगा कि वो ना करें और लोगों की जान ज़्यादा कीमती है। हमें हुकूमत जो है वाकिफ है इस मसले से और उस पर एक्शन ले। सेवन शरीफ जो है वो मरकज है अपना सेवन शरीफ पूरे पाकिस्तान का, यहाँ पर कोई मेगा प्रोजेक्ट की जरूरत है, दूसरा ये हादसे होते हैं, रोड इसको बनाने की जरूरत है, जो कि क्रेडिट आपको जाएगा। मैं बता रहा हूँ, नहीं क्रेडिट मुझे नहीं जाएगा, क्रेडिट इस सूबे के लोगों को जाएगा, जिन लोगों ने अपने वसाइल में से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रोड, लेकिन सूबे के लोगों के वसाइल थे ना, 7 अरब रुपए दिए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिए और अभी नहीं दिए, 2017 में दिए। सिर्फ उसका इंटरेस्ट आप लगा लें तो कितना बनता है, जो अगर बैंक में रख लेती सिंध हुकूमत ये पैसे, सिंध के लोगों के पैसे, तो क्रेडिट सिंध के लोगों को जाता है। मेरी यही इल्तिजा है वफाक से, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं, 1 2 3 प्राइम मिनिस्टर्स को मैं ये बात कह चुका हूँ और मैं यही उम्मीद रखूँगा कि जल्द से जल्द इसको शहीद जुल्फिकार के भुट्टे खां वठी 7 शहर जेके कम तरक़ियाती कम थियल आहिनि, जेके रोड रस्ता आहिनि उहे माना सोढ़ा थी चुका आहिनि। हींअर जेके इंतज़ाम अचे थी त 30 लख माण्हू ज़ाहिर न थियनि था, उन लाइ बहितर इंतज़ाम करण लाइ को वसील इक़दाम जोड़े सघो था? बिल्कुल बिल्कुल इसकी ज़रूरत है सेवन शरीफ, और इस वजह से आपको पता होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 7 शहर को टाउन से म्यूनसिपैलिटी का दर्जा दिया था ताकि उसकी रिसोर्सेज बढ़ाई जा सकें। 7 की ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसके वाटर सप्लाई के लिए स्कीम रखी गई है, लेकिन जिस तरीके से, जैसे आपने कहा 25 से 30 लाख ज़ायरीन जहाँ आते हैं, तो उस वक्त में ज़रूर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके लिए प्लान्स बिल्कुल जहन में है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास जो उसकी वजह से हम
वो सारे प्लान एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो आपको पता है कि इस रोड को बढ़ाने के लिए कि यहाँ से बंद तक रोड चला जाए, वो पूरी स्कीम मौजूद है। उसके लिए लोगों के लिए कंपनसेशन का भी कहा हुआ है कि हम देंगे जिनके घर इसमें रास्ते में आएंगे। मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा लोगों से कि वो ताउन करें हुकूमत से, जहाँ जहाँ ज़ायरीन के लिए और इस शहर के लोगों के लिए हमने बेहतर सहूलियात पैदा करने की कोशिश करें, वहाँ उस पर हैदराबाद